All right, so hello and welcome back. So we had been discussing the sensory organs of our body, and in the earlier video we discussed about the structure of the eye and the mechanism of vision. And today we are going to talk about the sound perception organ of our body, that is the ear, right? So the job of the ear is what? The job of the ear is to receive the auditory signals and convert it into neural signals and send it to the brain so that the brain can analyze it and we can have a perception of sound, right? So today we are going to talk about the structure of human ear. So let me write it: structure of air, right? So the, as you know, the different part of the air, there are three distinct part of the human air, namely external air external air, or it is also termed as the pinna, right? And it is only the characteristic of the mammals, right? None of the other phylums, other classes or organisms rather than the mammals have this external pinna, right, or the external air, right? So number two is the, we can see that it will be the middle air, and the number three will be the internal air. So these are the different part of the air, right? So let me now get into the anatomy of air. So if we see the air, so this is the external portion of the air, this portion, it is the external portion and only found in case of the mammals, right? External pinna. So it is the pore through which sound vibrations enter into the air, right? So it is the air opening and it leads to a canal. The canal is known as auditory canal, and the auditory canal ends up into a membrane, right? যেটাকে আমরা কি বলি, টিম্পেনিক মেমব্রেন বা কানের পর্দা বলে বলা হয়, ঠিক আছে? দেন আফটার দ্য মেমব্রেন, এখানে আমরা তিনটা এয়ার অসিকেলস বা কানের হাড় তিনটা এখানে আমরা থাকে, অ্যান্ড ইট ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য মিডিল এয়ার. So this comprises of three bones attached to each other in a chain like fashion. ঠিক একটা শেকল বা চেইন যেরকম লাগানো থাকে একটার সাথে একটা, এরাও এরভাবে অ্যারেঞ্জ থাকে. তো it is the number second bone, and the last one is like this. So these are the three air ossicles, and the three air ossicles finally opens into a window like structure, which is called as oval window. And here we can see in the upper part of the internal air there are some semicircle canals. These structures are termed as semicircle canals. Here are these, like this, they are arranged like this. And finally there will be another organ found in the lower portion of the internal air, like this, which is a highly coiled structure. Right. So this is our external air, right? This is the external air ba pinna, and this is the air opening through which the sound energy enters into the air, right? So this is the opening of air, or air opening, you can say. Now you can see this is the air opening leads up to a canal like structure, a tube like structure, which is known as the auditory canal. অ্যান্ড অডিটরি ক্যানালটা যেখানে ঠিক শেষ হবে, দ্যাট ইজ আমাদের এই
এক্সটার্নাল এয়ার থেকে অডিটরি ক্যানাল পর্যন্ত আমাদের এক্সটার্নাল এয়ার বলতে পারি আমরা, দ্যাট ইজ দ্য পিনার থেকে স্টার্ট হয় অডিটরি ক্যানাল পর্যন্ত। অ্যান্ড অডিটরি ক্যানালটা যেখানে ঠিক শেষ বা যেখানে শেষ হবে এখানে একটা মেমব্রেন পাই। এই মেমব্রেনটাকে আমরা বলি টিম্প্যানিক মেমব্রেন, টিম্প্যানিক মেমব্রেন, বা যাকে আমরা বাংলাতে কানের পর্দা বলে বলি, ঠিক আছে। অ্যান্ড যেখানেই আমাদের টিম্প্যানিক মেমব্রেন শেষ হবে, দ্যাট ইজ এক্সটার্নাল এয়ারটা শেষ, অ্যান্ড ইট উইল এই তিনটা যেটা আমাদের এয়ার অসিকেলস, এই তিনটা মিলে আমাদের হবে দিস ইজ দ্য মিডিল এয়ার। মিডিল এয়ার, অ্যান্ড মিডিল এয়ারে আমাদের তিনটা হাড় থাকে বা অসিকেল থাকে, যাদের নাম যথাক্রমে দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য মেলিয়াস, দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্য ইনকাস, and the third one is the stapes, right? and stapesটা যেখানে শেষ হবে একটা উইন্ডো টাইপ স্ট্রাকচার which is termed as the oval window, which is known as the oval window, and oval window ultimately leads up to the a highly coiled structure in the lower portion of the internal layer, যেটাকে আমরা বলি ককলিয়া। অ্যান্ড এটার ঠিক উপরে যে এখানে আমরা তিনটা অর্ধবৃত্তাকৃতি স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছি, দ্যাট ইজ দ্য 3 সেমি সার্কেল লুপস আর ফাউন্ড, এই তিনটাকে বলে সেমি সার্কেল ক্যানালস, রাইট? দিজ আর নোন অ্যাজ সেমি সার্কেল canals. So this is overall the structure. Now let us get into the each one of the structure with their specific function. So the function of the pinna is to receive the sound and send it through the opening of the ear opening. So it is only found in case of mammals, the external ear. Now what will happen, the sound energy will travel through the auditory canal, যেটা একটা ক্যানালের মতো স্ট্রাকচার টিউব লাইক। এবার ঠিক অডিটরি ক্যানালের এখানে কিছু থাকে, একটা গ্রন্থি টাইপ থাকে যাদেরকে আমরা বলি ওয়্যাক্স গ্ল্যান্ড, রাইট? ওয়্যাক্স গ্রন্থি বা মোম গ্রন্থি, এরা কি করে, এখানে কিছু এয়ার ওয়্যাক্স সিক্রেট করে। অ্যান্ড আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করে থাকি, আমাদের চোখে কিন্তু খুব সহজেই পোকামাকড় এসে পড়ে, ঠিক আছে, কিন্তু কানে কিন্তু আমরা ঘুমিয়ে থাকলেও কানে কিন্তু সহজে কোনো পোকামাকড় ভেতরে যায় না। অ্যান্ড এটার মেইন কারণটা হইতেছে এই ওয়্যাক্স গ্ল্যান্ডগুলো যে থাকে, এই ওয়্যাক্স গ্ল্যান্ডগুলো দে সিক্রেট সাম ওয়্যাক্স লাইক সাবস্টেন্সেস, অ্যান্ড এদের কিন্তু একটা এই ওয়্যাক্সের কিন্তু একটা খুবই পাঞ্জেন্ট বা একটা ঝাঁঝালো একটা স্মেল থাকে, ঠিক আছে, পাঞ্জেন্ট স্মেল। অ্যান্ড এই স্মেলটা যে কোনো ইনসেক্টকে কী করে, রিপেল করে, দে রিপেল দ্য ইনসেক্টস, গেল। তো দিস ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য অডিটরি ক্যানাল। অ্যান্ড অডিটরি ক্যানালটা যেখানে ঠিক শেষ হয়, অ্যান্ড এখানে একটা আমরা কানের পর্দা বলি, দ্যাট ইজ আওয়ার টিম্প্যানিক মেমব্রেন। তো সাউন্ড এনার্জিটা ইট ট্রাভেলস ডাউন টু দ্য অডিটরি ক্যানাল, অ্যান্ড এই টিম্প্যানিক মেমব্রেনে এসে স্ট্রাইক করে, দ্যাট ইজ দ্য টিম্প্যানিক মেমব্রেনে এসে স্ট্রাইক করে। এবার টিম্প্যানিক মেমব্রেনটা ইট ইজ কম্পোজড অফ সাম কানেকটিভ টিস্যু, ঠিক আছে, কানেকটিভ টিস্যু দ্বারা গঠিত একটা লেয়ার। এবার সাউন্ড এনার্জিটা এই টিম্প্যানিক মেমব্রেনকে ভাইব্রেট করায়, কম্পন হয় এর ফলে যে এনার্জিটা থাকে এটা ট্রান্সডিউস হয় থ্রু দ্য এই তিনটা আমার মিডিল লেয়ারের বোনস, নেমলি মেলিয়াস, ইনকাস অ্যান্ড স্ট্যাপিসের মাধ্যমে। সো দ্য সাউন্ড এনার্জি ইজ ট্রান্সমিটেড থ্রু দ্য মিডিল এয়ার অসিকেলস, নেমলি মেলিয়াস, ইনকাস অ্যান্ড স্ট্যাপিস। অ্যান্ড এরা কি করে, এদের কাজটা হলো এই যে ভাইব্রেশনটা যেটা আসতেছে, দ্য ভাইব্রেশন জেনারেটিং ইন দ্য টিম্প্যানিক মেমব্রেনটাকে এরা অ্যাম্প্লিফাই করে, দ্যাট ইজ এদের ম্যাগনিটিউডটাকে বাড়ায়, ঠিক আছে, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 10 টাইমস ইনক্রিজ করে, দ্যাট ইজ সেন্সিটিভিটিটাকে বাড়ায়, ঠিক আছে। এবার মেলিয়াসের যেটা স্ট্রাকচার, এটা একটা ঠিক হ্যামার বা হাতুড়ের মতো স্ট্রাকচার, ঠিক আছে। ইনকাসের যেটা শেপ, সেটা হলো একটা অ্যানভিলের মতো শেপ, অ্যান্ড স্ট্যাপিসেরটা কি হলো হর্সশু বা ঘোড়ার যেটা খুর সেরকম আকৃতি। অ্যান্ড আমরা যেটা জানি, স্ট্যাপিস ইজ দ্য স্মলেস্ট বোন অফ অল দ্য বোনস অফ দ্য হিউম্যান। আমাদের শরীরে যত হাড় আছে সবচেয়ে ছোট হলো আমাদের স্ট্যাপিস বোন। অ্যান্ড এই তিনটা মিলে আমাদের এয়ার অসিকেল গঠিত, অ্যান্ড স্ট্যাপিস এন্ডস ইনটু এ উইন্ডো লাইক স্ট্রাকচার একটা, যেটাকে আমরা বলি ওভ্যাল উইন্ডো।
অ্যান্ড ওভাল উইন্ডোর নিচে যে আমি হাইলি কয়েল স্ট্রাকচারটা দেখতে পারতেছি এটাকে বলি আমরা ককলিয়া, অ্যান্ড এটার ঠিক উপরের প্রান্তে যেটা একটা 3টা সেমি সার্কেল এরকম লুপ স্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে, দিস আর নোন এজ সেমি সার্কেল ক্যানালস। ঠিক আছে, আরেকটা জিনিস, ঠিক এই পজিশনে আমাদের ঠিক এই নিচ স্ট্রাকচারে এখান থেকে একটা কিন্তু টিউব লাইক স্ট্রাকচার আমরা জেনারেলি দেখতে পারি। there is some টিউব লাইক স্ট্রাকচার এখান থেকে জেনারেট হয়। এই টিউব লাইক স্ট্রাকচারটা এরকম থাকে। সো এই টিউব লাইক স্ট্রাকচারটা আলটিমেটলি আমাদের ফ্যারিংসে গিয়ে ওপেন হয়। ঠিক আছে, অ্যান্ড দিস টিউব লাইক স্ট্রাকচার ইজ টার্মড অ্যাজ ইউস্টেচিয়ান টিউব। ঠিক আছে, এবার এটার সিগনিফিকেন্সটা কি? সাপোজ আমাদের এখানে কানের সামনে যদি কোনো একটা এক্সপ্লোশন হয়, মানে খুব একটা বম ধামাকা টাইপ হয়, তখন কি হবে, একটা হাই এনার্জি ফ্রিকোয়েন্সি এসে আমাদের টিম্প্যানিক মেমব্রেনটাকে স্ট্রাইক করবে, অ্যান্ড এমন হতে পারে যে টিম্প্যানিক মেমব্রেনটা ফাইটেও যেতে পারে। কিন্তু আমরা যখনই আমরা এরকম আমাদের সামনে খুব জোরে বম ধামাকা হয়, অটোমেটিক্যালি আমাদের কিন্তু মুখটাও খুলে যায়, দ্যাট ইজ আমরা চিৎকার করি। অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট কী হয়, আমাদের ফ্যারিংসের থ্রু দিয়ে, এই চ্যানেল থ্রু দিয়েও কিন্তু কিছু সাউন্ড এনার্জি এন্ট্রি করে। সো এইখানে একটা ফোর্স এক্সার্ট হতেছে এই ডাইরেকশনে, অ্যান্ড ঠিক এই ফ্যারিংস দিয়েও কিন্তু একটা সাম পার্ট অফ সাউন্ড এনার্জি এদিক দিয়ে এসে টিম্প্যানিক মেমব্রেনটাকে স্ট্রাইক করবে। সো এই দুইটা ফোর্সকে আলটিমেটলি নালিফাই করবে, সো একটা ইকুইলিব্রিয়াম ক্রিয়েট করবে। অ্যান্ড এইভাবে আমাদের কানের পর্দাটা যাতে না ফাটে বা রাপচার না হয়, এই জন্য আমাদের ইউস্টেচিয়ান টিউবের সিগনিফিকেন্সটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সো দিস ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য ইউস্টেচিয়ান টিউব। ইট সার্ভস অ্যাজ এ shock absorber, right? And it maintains the equilibrium whenever there is a pressure on the tympanic membrane. And আমাদের যেটা ওভাল উইন্ডোর উপরের যেটা প্রান্তটা, দ্যাট ইজ দ্য সেমি সার্কেল ক্যানালস। এই সেমি সার্কেল ক্যানালসের ভেতরে আমরা একটা স্ট্রাকচার দেখতে পাই। এই স্ট্রাকচারগুলোকে আমরা বলি ভেস্টিবল, অ্যান্ড এই ভেস্টিবল ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য মেনটেনেন্স অফ বডি ব্যালেন্স। ঠিক আছে, সো এই যে আমাদের ইন্টারনাল এয়ারটা, দ্যাট ইজ মিডিল এয়ারের বোন 3টা শেষ হওয়ার পরে এই ওভাল উইন্ডোর পরে যে স্ট্রাকচারটা, নিচের হাইলি কয়েলড অ্যান্ড উপরের সেমি সার্কেল স্ট্রাকচারটা, এই দুইটা মিলে আমাদের ইন্টারনাল এয়ার। অ্যান্ড ইন্টারনাল এয়ারের উপরের প্রান্তটা যেটা আমরা দেখতে পারতেছি, দ্যাট ইজ দ্য সেমি সার্কেল ক্যানালসের ভেস্টিবল। These are the structures that are responsible for maintaining our body balance. আমরা যখন মুভ করি তখন আমাদের বডির যেটা সামঞ্জস্য বা ব্যালেন্স, এই ভেস্টিবল এটা কন্ট্রোল করে। ঠিক আছে, সো দিস ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য ভেস্টিবল। অ্যান্ড হোয়ারএস আমাদের এই নিচে যে আমি হাইলি কয়েল স্ট্রাকচারটা দেখতে পাচ্ছি ককলিয়া, এটা কি করে, অ্যাকচুয়াল এই সাউন্ড এনার্জিটাকে নিউরাল সিগন্যালে কনভার্ট করে। দ্যাট ইজ দিস ককলিয়া রিজিয়ন ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য হেয়ারিং পারপাস, আমরা শুনতে সাহায্য করে। ইট কনভার্টস দ্য অডিটরি সিগন্যাল ইন্টু দ্য নিউরাল সিগন্যাল অ্যান্ড সেন্স ইটস আপ টু দ্য ব্রেইন। সো দিস ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য ইন্টারনাল এয়ার। উপরের সেমি সার্কেল ক্যানালের ভিতরে থাকা ভেস্টিবল, ইটস ফাংশন ইজ টু মেনটেন দ্য বডি ব্যালেন্স হোয়াইল উই মুভ, অ্যান্ড দ্য লোয়ার পোর্শন ইজ নোন অ্যাজ ককলিয়া হুইচ ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য সেন্স অফ হেয়ারিং। ঠিক আছে, সো এরা যদি নিউরাল সিগন্যালটা জেনারেট করে, অবভিয়াসলি সিগন্যালটাকে ক্যারি করার জন্য আমাদের কিছু নার্ভ ফাইবারের দরকার হবে। সো এই ভেস্টিবুলের থেকে যে নার্ভ ফাইবারটা ক্যারি হবে, এই নার্ভটার নাম ভেস্টিবুলার নার্ভ। লেট মি টেক অ্যানাদার ডিপ কালার। দিস ইজ নোন অ্যাজ ভেস্টিবুলার, this is vestibular nerve, অ্যান্ড এই ককলিয়ার থেকে যে আরেকটা নার্ভ ফাইবার অ্যারাইজ করবে এদিক থেকে, দিস ইজ নোন অ্যাজ ককলিয়ার নার্ভ, এখানে লিখে দিলাম। সো দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য or anatomy of ear. External layer followed by the auditory canal which results into opens into the a connective tissue made up of connective tissue membrane known as tympanic membrane বা কানের পর্দা। Then there are 3 ear ossicles known as malleus, incus and stapes.
which is the part of the middle ear. Then it leads up to the oval window, and oval window উপরে যে semicircle স্ট্রাকচারটা ফর্ম হয় which is known as semicircle canals, and it is the part of the vestibule. And নিচের যে অংশটা এটা, it is a highly coiled structure which is known as the cochlea. And in the next video আমরা কি দেখব, আমরা we shall discuss about the mechanism of hearing. আমরা অ্যাকচুয়াল নিউরাল সিগন্যালটা কীভাবে জেনারেট হয় ফ্রম দ্য সাউন্ড এনার্জি। তখন আমরা দেখব এই ককলিয়ার ভিতরে একটা ইম্পর্টেন্ট অর্গ্যান আমরা দেখতে পারবো, যার নাম organ of Corti, and we shall find that what is the mechanism going on inside the organ of Corti in order to generate the neural signal hearing এর জন্য যেটা দরকার। ঠিক আছে, সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য অ্যানাটমি অফ দ্য হিউম্যান এয়ার। সো ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা কী কী আমি আরেকবার হাইলাইট করে দিই। স্ট্যাপিস ইজ দ্য স্মলেস্ট বোন, অ্যান্ড টিম্প্যানিক মেমব্রেন কীভাবে আমার ইউস্টেচিয়ান টিউবের ভূমিকাটা যাতে কানের পর্দাটা না ফাটে, এয়ার ওয়াক্সের সিগনিফিকেন্স ইন অর্ডার টু রিপেল দ্য ইনসেক্টস, অ্যান্ড দ্য ফাংশন অফ দ্য vestibule to maintain the body balance, and the job of the cochlea to maintain the to generate the signal of hearing, right? So that's it for today. Stay tuned for the next video. Thank you.